안녕하세요. 다우월드입니다. 오늘 영상에서도 파이 네트워크 관련해서 몇 가지 소식들을 한데 모아서 여러분들께 공유를 해드리도록 하겠습니다. 어젯밤에는 트위터 스페이스를 통해서 파이체인몰 컨퍼런스가 열렸었습니다. 저 또한 어제 참석을 해서 한번 청취를 해보았었는데요. 이미 어제 올려드린 제 전 영상을 통해서 거의 모든 정보를 알려드렸었기 때문에 중첩되는 내용들이 꽤 있었습니다. 하지만 여기서 조금 더 보탤 만한 내용과 강조해드릴 만한 내용을 몇 가지 알려드리자면요. 첫 번째로는 수수료 부분에 대해서 잠시 추가 설명을 해드리도록 하겠습니다. 저번 영상에서 파이챗몰에서 상품을 구입하고 판매할 때는 에스크로 시스템 때문에 파이챗몰에 내장된 지갑을 통해서 전송이 된다라고 말씀을 드렸었습니다. 그리고 이런 전송에 대한 전송 수수료는 0.01 파이코인인 것은 아마 모두 다 알고 계실 겁니다. 그런데 여기서 한 가지 더 짚고 넘어가 보자면요. 우리가 이런 서비스를 이용함에 있어서 이 파이체인몰은 얼마만큼의 수익을 수수료로 가져갈 것인가, 바로 이 부분인데요. So we do support all pioneers to publish the goods on our platform, even though it's a new product or second-hand items. But please be reminded that you have to clearly describe your items. If it is a second-hand item, you have to talk about it in your description clearly. So regarding the platform fee, we will not have any platform fee in the beginning. So which means after a seller sell a product, for example, maybe in Tenpai, we will not charge them for any platform fee because some of the e-commerce platform over the world, such as some cross-border ones, they will charge some border fees, and that might be up to like 35%. They charge that from the sellers. So this could be a huge financial burden to the sellers. So in the beginning, we hope we will not charge any deposits and also withdrawal fees. 아시다시피 탈중앙화가 된 DAB라고 할지라도 수익성이 없으면 아무도 개발을 하려고 하진 않을 겁니다. 결국은 정도의 차이가 되겠지만 거래의 금액의 일부를 플랫폼 수수료로 가져가는 것이 보통 이런 D앱의 생태계라고 할 수 있겠는데요. 그래서 파이체몰 앱의 앞부분을 한번 확인을 해보시면요. 서버나 메인테인 비용 또는 운영 자금을 위해서 수수료가 적정 금액 특정이 될 것이고 이렇게 분배가 될 것이다, 이렇게 언급이 되어 있었습니다. 하지만 언제, 얼마나, 어떤 형태로 이 수수료가 이 플랫폼에서 책정이 될 것인지는 미확정으로 되어 있었는데요. 이에 관한 대답을 이 컨퍼런스에서 확인할 수 있었습니다. 초반에는 이곳에서 생태계 활동을 하는 모든 파이오니어들을 위해서 추가적인 수수료 정책을 적용하지 않겠다라는 입장을 얘기하고 있습니다. 즉 지갑에서 코인을 전송할 때 드는, 즉 블록체인이 필요한 기본 수수료이죠. 0.01 코인만 소요가 될 것이다, 이런 이제 입장을 얘기하는 것을 확인을 할 수 있었고요. 제 생각에는 파이체인몰 외에도 파이 바텀몰 같은 경우에도 중국어로 된 공지사항을 제가 한번 번역을 해서 읽어보았더니 이와 흡사한 정책을 가지고 있는 것을 확인할 수 있었습니다. 초반에는 일단은 플랫폼에서 추가적인 수수료를 가져가지 않겠다라는 입장들을 다 보이고 있었는데요. 다르게 해석을 하자면 미래에는 파이 바텀몰이나 파이 체인몰에서도 플랫폼 수수료가 부과가 될 수 있다는 얘기가 되겠죠. 저는 개인적으로 이런 플랫폼 유지를 위해서 수수료를 이제 책정하는 부분에서는 아주 당연한 부분이라고 생각을 하고 있습니다. 하지만 미래에 너무 과도한 수수료 정책이 생겨난다거나 특히 판매자들에게 크게 부담이 될 수 있는 정책들이 시행이 된다면 이 또한 이슈는 될 수 있을 거라고 생각을 합니다. 다행히 파이 생태계는 여러 플랫폼이 경쟁적으로 운영을 하고 있기에, 그리고 실거래를 위한 여러 가지 방법이 또 존재하기에 이렇게 선의의 경쟁을 하다 보면 또 판매자들이나 소비자들이 시장 조사를 해보고 알아서 더 효율적인 곳으로 움직일 수 있을 거라고 생각을 하고 있고요. 또 다른 하나는 파이체인몰 국제 간 거래에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이것도 저번 영상에서 말씀드렸다시피 파이체인몰 플랫폼의 규정에는 국제 간 거래가 초반에는 금지되어 있다라고 말씀을 드렸는데, 최근에 각국의 대표님들과 얘기를 하면서 느꼈던 것은 이런 거래가 허용이 될지도 모르겠다, 이렇게 명확하지 않은 얘기들이 돌고 있었다라는 점이고요. 그래서 다시 확인을 해보겠다, 저번 영상에서 말씀을 드렸었는데요. 이 부분에 관한 얘기도 이 컨퍼런스에서 얘기가 흘러나왔습니다. 일단 이 파이체몰 대표 에드윈의 말에 따르면요. So we want to say We Paishimo is a global data platform. It's a global platform. So all the pioneers from different parts of the world, you can also use our Paishimo services. And we also support cross-border trading. This is supported on our platform.
okay, let's say I'm from Hong Kong, then I can publish the goods in Hong Kong, and I can also publish this, for example, to Vietnam, also Malaysia, also some maybe US, UK, and this is something to be decided by the seller. Okay, so if the seller is willing to sell it into other countries, he or she might do so. Okay, so as long as they want to sell their products to other countries, okay, this can be made. But in the early stage of the barter, we do recommend the sellers to only sell their products from their own country first, because in the beginning, the sellers may not be familiar with all the operations and also processes on PieChain Mall. So they may have some difficulties when they try to deliver or export their goods to other countries, or they may have some problem in communications between the buyers and sellers. So we do recommend you can try to sell your items in your home country first. So after you get familiar with our platform, then you can try to explore the cross-border trade. 이 파이체인몰은 글로벌 트레이딩 플랫폼이 맞기에 원래는 설계 자체를 국제 간 거래가 허용되도록 만들어놨다, 이런 얘기를 하고 있었습니다. 하지만 초반에는 국제 간 거래보다는 국내 거래만 할 수 있도록 추천한다라는 얘기로 마무리를 지었습니다. 분명한 건 초창기에 홈페이지에 적어놓았던 금지 조항이 아니라 이제는 국내 배송으로만 초반에 거래를 해보도록 추천한다로 화법을 조금 바꿨다라는 것인데요. 초반에 공지를 했던 prohibited라는 말은 강제성 있는 금지한다라는 단어이고, 현재 쓰고 있는 recommend라는 말은 강제성은 없고 추천을 한다라는 단어라서 모두 조금씩 헷갈려 했던 것 같습니다. 그래서 이 부분은 따로 요약 정리를 해보자면, 일단 파이체인몰 안에서 판매자분들, 구매자분들은 당분간은 국내 거래만 하시면 될 것 같고요. 조만간 플랫폼에서 준비가 다 완성이 되고 상황 파악이 끝이 나면 아마 그때서야 국제 배송이 가능해질 거라, 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 중국 대규모 KYC 관련 뉴스도 전해드리도록 하겠습니다. 최근 중국 파이오니어들에게 이런 KYC 안내 문구가 떠서 화제가 되고 있습니다. 잠시 해석을 해보자면, 중국 지역을 뜻하는 이곳에서는 정책 위반을 하고 있다는 많은 보고가 접수가 되었고, 그래서 좀 더 스페셜한 KYC로 진행을 해나가겠다, 이런 내용을 담고 있는 것을 볼 수 있었습니다. 지난 4월 달에도 제 영상을 통해서 파이 네트워크 KYC를 좀 더 늦추더라도 분명히 짚고 넘어가야 할 부분들이 존재하고, 이런 부분들에 대해서 파이오니어들이 전체적인 맥락을 이해해줘야 한다라는 점에서 제가 설명을 해드린 적이 있었습니다. 그중 가장 중요한 부분이 바로 중국의 대량 채굴 문제와 이런 부정한 방법으로 채굴한 계정들을 소각시키지 않기 위해서 여러 편법을 이용해서 KYC 통과를 위한 솔루션을 개발하고 있다는 점을 제가 알려드렸었는데요. 이제는 그런 것을 막기 위한 반대 솔루션이 파이코 팀에서 나온 것이 아닌가 생각을 해볼 수 있었습니다. 마이그레이션이라는 것은 잘못 진행이 될 경우 다시는 되돌리기 힘든 상황으로까지 번질 수 있는 부분이기 때문에 충분한 시간을 가지고 하나씩 정확하게 진행을 하는 것이 더 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 자, 그리고 이제 중국의 파이오니어들이 대량으로 KYC를 받기 시작하게 된다면 파이 생태계 또한 급속도로 변화할 것이라고 생각을 합니다. 저도 여러분들과 같은 파이오니어 중 한 명이기 때문에 앞으로 참여할 중국 파이오니어들이 아주 긍정적인 영향을 가져와 주었으면 하는 바람이 있고요. 앞으로 변화될 부분들을 좀 더 모니터링 해보고 공유해 드릴 부분이 있으면 공유해 드리도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.